ایک لاش پڑی تھی اور بڑا مشکل مرحلہ تھا میرے لیے، کیونکہ پہلی جو چادر تھی وہ میں نے اٹھائی تھی اور بھائی کی جو لاش تھی خون میں لت پت تھی، بڑا ہینڈسم تھا وہ جوان ہٹا کٹا۔ میں نے جب پریس کانفرنس کی اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ ملک ہمارا ہے۔ جب آپ جذباتی ہوتے ہیں، جب آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ ماں کے پاس جذباتی ہو کے جاتے ہیں اور آپ اپنا رونا پینا پیٹنا جو ہے ماں کی گود میں کرتے ہیں۔ تو یہ میرا ملک ہے، میری مٹی ہے، میری دھرتی ہے، میری ماں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ ناظرین، آج میں موجود ہوں پاکستان کے مشہور ایک پہلے سکھ اینکر ہرمیت سنگھ کے ساتھ۔ آج ریسنٹلی ان کے بھائی کو قتل کیا گیا، اس حوالے سے بھی میں ان سے بات کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ، وعلیکم السلام، ست سری اکال تمام تر ویورز کو میری طرف سے، کیونکہ آپ ایک اچھا کام کرتے ہیں۔ ہمیشہ دیکھتا ہوں مختلف چیزوں پہ آپ کام کرتے ہیں اور عوام کی جو آواز ہے وہ آگے جو عوام کے نمائندے ان تک پہنچاتے ہیں، تو میرے خیال میں یہ بہت اچھا کام ہے۔ اچھا ہرمیت سنگھ، سب سے پہلے بہت افسوس ہوا جو آپ کے بھائی کو قتل کیا گیا، اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ کیا وقوع ہوا، اصل وقوع کیا تھا؟ اصل میں اس ٹائم تو ہمیں پتہ نہیں لگا کہ ہمارے بھائی کا جو قتل ہوا ہے کس نے کیا ہے، کیونکہ ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ ٹارگٹ کلنگ ہمارے ایریا میں کافی اس سے پہلے بھی ہوئی ہے کئی لوگوں کی۔ کس ایریا سے بلانگ کرتے ہیں؟ میں بیسکلی تو میں تعلق رکھتا ہوں ڈسٹرکٹ شانگلہ چکیسر میرا گاؤں ہے، میں وہاں سے بلونگ کرتا ہوں، KPK میں یہ ایریا آتا ہے۔ تو پہلے تو ہمیں پتہ نہیں تھا کہ قتل کس نے کیا ہے۔ تو یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ میرے بھائی کی شادی تھی اور وہ ملیشیا کولمپور میں ہوتا تھا۔ وہ جب پاکستان آیا تو ہم نے تیاری کرنی تھی شادی کے حوالے سے۔ اب جہاں پہ اس کی منگنی ہوئی تھی مردان کے ایریا میں، بھائی نے یہ کیا تھا کہ اسی دن رات کو ہم لوگ، ہمارے خالو کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو رات کو میں یہاں سے اسلام آباد سے سوات گیا، منگورا سٹی ہے وہاں پہ۔ تو وہاں پہ ہم نے چائے پی، رات کو گپ شپ لگائی، صبح یہ نکلے، انہوں نے کہا کہ میرے پشاور جانا ہے اور میرا کوئی موبائل جو ہے اس کو کلیئر کرانا ہے، اس کے حوالے سے کچھ چیزیں اور شاپنگ کرنی ہے۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے پشاور، تو کیونکہ شادی قریب تھی تو ہم نے کہا شاپنگ کرنے ہو سکتا ہے اپنی منگیتر سے بھی ملے، لیکن یہ پشاور کے بجائے یہ گئے مردان۔ اب مردان یہ گئے، ہم رات کو 7 بجے میں ان کو کال کروں، 7:30 بجے، لیکن ان کا فون نہیں لگ رہا ہے میرے۔ تقریباً اس کے بعد رات 1 بجے کے 2 بجے 1 بجے میرے بھائی کو کال آئی ہے کہ آپ کے بھائی کو ہم نے قتل کر دیا ہے اور اس کی لاش چمکنی تھانہ کے پاس پڑی اور آپ آ کے اسے اٹھا لو۔ بڑا مشکل تھا، میرے بھائی نے ان کو بولا کہ آپ نے قتل کیوں کیا ہے، کیا وجہ ہے۔ یہ شادی سے ایک رات پہلے کا واقعہ ہو؟ نہیں، یہ شادی کی شادی تقریباً 15-20 دن رہ گئے تھے، شاپنگ کے لیے گئے تھے بھائی۔ تو اب یہ رات کو یہ واقعہ میرے دوسرے بھائی کو کال کی گئی کہ آپ کے بھائی کی لاش ہم نے فلانے تھانے میں رکھی ہے، کے پاس رکھی ہے، آپ اٹھا لیں۔ تو میرے بھائی نے ان کو بولا کہ آپ اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ اسے پیسے لے لیں، ہمیں اور آپ کو پیسے دے دیں گے، لیکن اس کو مارے نہیں۔ تو اس میں عین وقت میرے دوسرے بھائی نے اسی نمبر پہ میرے بھائی کے نمبر سے ہی کال آ رہی ہے۔ تو میرے بھائی نے جب اس کو کال کی ہے تو اس سے پوچھا ہے کہ آپ نے بھائی کو کیوں مارا ہے، تو اس نے کہا بس ہم نے مار دیا ہے۔ اور اس نے یہ بھی کہا اس بیچ میں کہ یہ آیا تھا ہمارے گھر اور ہمارے تقدس کی پامالی ہوئی، گھر کی یہ ہوا ہے تو ہم پٹھان لوگ ہیں اور ہم نے آپ کے بھائی کو مار دیا۔ تو میرے بھائی نے کہا کہ چلو اگر آپ پٹھان ہیں تو ہم بھی کوئی ارے گرے نہیں ہیں، آپ جو طریقہ ہوتا ہے پٹھانوں کا ہم وہی کر لیں گے، میں بھی آ جاؤں گا۔ تو آپ کی جو بیٹی ہے جس کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آیا تھا ملنے، آپ نے شوٹ کیا ہے، تو میں آپ کی بیٹی کو شوٹ کر دوں گا۔ یہ کنورسیشن بیچ میں ہوئی ہے۔ اس کے بعد یہ تھا کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ جو بھائی تھا وہ شانگلہ سے نکل آیا، میں سوات سے نکل آیا، دوسرا بھائی میرا دیر میں ہوتا ہے، وہاں پہ وہ کالج ہے اس کی، تو وہ وہاں سے نکل آیا۔ تینوں بھائی ہم آدھی رات کو 5 بجے ہم منگورا سے نکلے۔ جب ہم گئے تو چمکنی تھانہ میں جب ہم نے دیکھا تو ایک لاش پڑی تھی اور بڑا مشکل مرحلہ تھا میرے لیے، کیونکہ پہلی جو چادر تھی وہ میں نے اٹھائی تھی اور بھائی کی جو لاش تھی خون میں لت پت تھی، بڑا ہینڈسم تھا وہ جوان ہٹا کٹا۔ تو اس کے بعد پھر ظاہری بات ہے کہ بڑی تکلیف تھی، لیکن ہم بھائی کی باڈی جو ہے وہ واپس گھر لے آئے۔ 3 دن انویسٹیگیشن کا سلسلہ چلتا رہا۔ تو اس سلسلے میں ہم نے دیکھا کہ کیونکہ ظاہری بات ہے وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ یار کس نے مرڈر کیا، کیونکہ بھائی، لیکن ہمیں شک یہ تھا کہ شاید اس کے پاس پیسے زیادہ تھے اور وہ شاپنگ کے لیے گیا تھا، تو کسی بندے نے لوٹ لیا ہوگا، کسی بندے نے کہ شاید اس نے پیسے نہ دیے ہوں تو اس بندے نے جا کے فائر کی ہوگی، کیونکہ نارملی پاکستان میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ ہرمیت بھائی، جب آپ اپنے بھائی کی ڈیڈ باڈی کو لے کے گئے اور آپ نے پریس کانفرنس کی، آپ کی اس پریس کانفرنس کو لے کے پاکستان میں آپ پہ بہت تنقید کی گئی اور ہندوستان نے بہت سپورٹ کیا، اس کی وجہ کیا بنی؟ دیکھیں، یہ چیز جو ہے کافی لوگ یہی سوال کرتے رہتے ہیں اور کافی لوگوں نے تنقید بھی کی، لیکن جب آپ
बहुत मुश्किल होता है कि एक जवान आपकी जितनी उम्र हो फिर वो हट्टा कट्टा जवान जब आपको ज़िंदा जाए और उसकी लाश मिल जाए तो तकलीफ़ होती है। और उसके बाद मैंने देखे थे कि कई सिख टारगेट किलिंग में मारे गए थे, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसका मकसद सिर्फ ये था कि ये मुल्क हमारा है। जब आप जज्बाती होते हैं, जब आपको तकलीफ़ होती है तो आप माँ के पास जज्बाती होके जाते हैं और आप अपना रोना पीना पीटना जो है माँ की गोद में करते हैं। तो ये मेरा मुल्क है, मेरी मट्टी है, मेरी धरती है, मेरी माँ है। तो मैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने की, मैंने उसमें ये सवाल उठाया अपने इदारों से कि आया जो फंडिंग आती है जो माइनॉरिटीज़ को सिक्योरिटी के नाम पे या दीगर चीज़ें जो आती हैं, तो आप कम से कम हमें सिक्योरिटी तो दें। ये सवाल था मेरा, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि जो मर्डर है, तो आप क्या समझते हैं कि मिनॉरिटीज़ को राइट नहीं मिलते पाकिस्तान में? एग्जैक्टली कई चीज़ों में ऐसी चीज़ें हैं कि उसमें मिनॉरिटीज़ में राइट्स में अभी भी कमी है। इसमें ऐसा एज इट इज़ ये बात नहीं कि मिनॉरिटी को पूरे राइट्स मिलते हैं, कई चीज़ों में नहीं मिल रहे हैं, कई चीज़ों में हमारा कोटा है वो हमें नहीं मिल रहा है, वो एक अलग डिस्कशन है। तो ये दो लफ्ज़ ऐसे थे जिसको इंडिया ने बड़ा उछाला कि हरमीत सिंह कह रहे हैं कि इनको कोई जो है हुकूमत, उन्होंने सीधा अटैक हुकूमत पे कर दिया, क्योंकि उस वक्त चल रहा था आर्टिकल 370 जो है कश्मीर से हटा दिया गया था, काला गैर आइनी और गैर कानूनी जो है तरीके से हटा दिया गया। और जिस तरह हालात थे भारत में, तो बीजेपी हुकूमत चाह यही रही थी कि अब इस चीज़ को हम जो आग है इसको मज़ीद भड़काएं और लोगों को बता दें कि हम जो कर रहे हैं मुस्लिम के हवाले से तो ये ठीक कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे देखो सिखों को भी मारा जा रहा है। तो उन्होंने अपनी मफादात हासिल करने के लिए उन्होंने बार बार इस चीज़ को हेडलाइन में डाला। मुझसे जब ये मैं ऑन द रिकॉर्ड आपको बात कर रहा हूँ कि आप जब भी हिंदुस्तानी चैनल देखें और उसी टाइम के मेरे जितने भी इंटरव्यूज़ हैं, देखो ये बड़ा मुश्किल काम होता है कि भाई की लाश आपके पास पड़ी हो और लोग आपसे तरह तरह के और हिंदुस्तानी जिस किस्म के सवाल करते हैं वो आपको पता है। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि हरमीत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कुछ बात करें। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैं कभी बात नहीं करूँगा, क्योंकि ये मेरा मुल्क है, यहाँ पर मैं रहता हूँ, मैंने ज़िंदगी गुजारी, मेरे दादे परदादे, हम वो लोग हैं जो बाई चॉइस इस मुल्क को हम लोगों ने चुना है। तो ऐसे कैसे हम पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बात करें? ठीक है हरमीत भाई, ये बताइए कि उस केस की इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची ज़रा, वो क्योंकि बिकॉज आपके भाई का मर्डर हुआ, कत्ल हुआ, उसके बाद वो केस आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, तो केस की इन्वेस्टिगेशन कुछ ना कुछ तो होगी अभी तक, वो कहाँ तक पहुँची? तो उसी सवाल पे मैं आ रहा हूँ। उसी के बाद हमें तकरीबन 3 दिन बाद, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी नोटिस ले लिया, उसके बाद सीएम ने भी ले लिया, तमाम तर चीज़ें, क्योंकि मीडिया में मैं हम सहाफ़ी हूँ तो इस वजह से सहाफ़ी भाइयों ने भी उस चीज़ को बहुत उठाया, इंटरनेशनल मीडिया ने उठाया उस केस को। तो मैं सबका शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा, आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, सब ने मेरी बड़ी हेल्प की उसमें। तो उससे ये हुआ कि 3 दिन में हमें पता चला कि हमारी जो भाभी, जो भाभी तो नहीं कहूँगा, एक गलीज़ किस्म की खातून थी जिसने इस किस्म की हरकत की, तो वो इन्वॉल्व थी भाई के मर्डर में। और भाई को उसने कत्ल इसलिए किया था कि भाई ने कुछ 40 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन उसके अकाउंट में की थी और भाई ने डिमांड की थी कि आप मेरे अकाउंट में ट्रांजैक्शन करा दे, क्योंकि मैंने आगे चीज़ें अपने लिए कुछ चीज़ें ख़रीदनी है। तो वो पैसे ऑलरेडी वो यूज़ कर चुकी थी और उसके साथ उसका एक बॉयफ्रेंड था, दूसरा शामिल था, एक उजरती कातिल था। ये तीनों की प्लानिंग थी। वो केस ऑलरेडी आपके सामने है। तो इसके बाद ये केस सॉल्व हो गया, जो मुजरिम है वो पकड़े गए, सारा कुछ हो गया। अब इन लोगों ने सेशन कोर्ट में, क्योंकि पाकिस्तान में अदलिया का सिस्टम, इंसाफ का सिस्टम बहुत ही कमज़ोर है, बहुत ही गरीब के लिए तो ना के बराबर है। अब इंसाफ के लिए यकीन माने हर दिन आपको धूप में ठंड में खड़ा होना होगा, वकील को पैसे भी देने होंगे, मुंशी को भी देने होंगे और इंतज़ार करोगे कि केस किस वक्त लगता है। अब चलो अब उन्होंने जो हमारे जो ये मुल्ज़िमान हैं इनकी जानिब से बेल के लिए एप्लीकेशन सबमिट कराई है। सेशन कोर्ट ने तीनों की एप्लीकेशन वहाँ से रिजेक्ट कर दी है। हाई कोर्ट में इजाज़ नामे मुजरिम की जो है मुल्ज़िम जो है उसकी भी रिजेक्ट हो गई है। तो अभी ये केस जब हाई कोर्ट में 2 मुल्ज़िमान ने भी दोबारा एप्लीकेशन दाखिल की है, तो अब जब यहाँ से ज़मानत इनकी रिजेक्ट हो जाएंगी तो केस का जो ट्रायल है वो अब शुरू होगा। यानी 8-7 माह गुजर गए। आप सोचें हम किस कर्ब से गुजर रहे हैं, किस तकलीफ़ से गुजर रहे हैं, और मुल्ज़िमान जो है सज़ा उनको हो नहीं रही है। सारी एविडेंस, तमाम तर चीज़ें उनके ख़िलाफ़ हैं। लेकिन आपने देखा कि मुरीद अब्बास हमारा जो दोस्त था, उसके सारे CCTV कैमरे, सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन मुल्ज़िम बाहर फिर रहे हैं, आज़ाद फिर रहे हैं।